دنيا أخرى يلدا خزينة شيلون خليق أصحورو هدية الله هب علام بخارا ورسول سسان رخل شولاريوشي چرميليش دورك ربيع الأولجي هلبج أنين هبه هدول درغورو قبس رخل تأسى أراب قبج أنجيا واجا أورغن ويخي سانت أريج أغو سنهج إو چراخ لون يلقى شوارو شفيع هبول سلقي أحون لقوريش الله رحمن اسكي هبول هورو هورق سوليم مجلس رجع تونيزي علوية سفلية مخلوق أتلدا توتر برخرة وخير خلق الله قبق قنا عن باق أدبالي بعدين عسربي أنا عن أتوني وغو تولغو دنيا لسلول عقل زبزدا علوم مزل أصلو رسول وطنا هسو قرشت أرب قرآن كريم كلام الله بوك إن تصديق هبونا مصال توراة الكين عيسال إنجيل أحمد الخلاسي بخشن بوك إنجو بخشن دندج أرى المعاني دلقي عذرت أعون هنجي عذر قولنا الخل چنس جندي سلام تلورسي صلاة بيت أني دور قيمتش خولب قديرس سرزوت عخل هورو هسو مولد أحيد وزحمتونيش İnkar kudiyas duram majlis bu. Somatan yani bu ne upload. Kuda kalat anak kuda. Kuda hangit alara. چند خزانانی بگه؟ Ogo. ماشاءالله. Kazan bu. هم کنتا سبو بجی بگه بویش؟ خلاص قبول بگی خواست سبی. خلاص تعبستان آدم باید چونی باید سبی. چه بگی خواست؟ Amin. Alara seyirler segi. يا الله بركة المجلس كبوك قديس سخلي قلت لي المخالف هيك بسوا بركة رحمة نشلي كين نزق وجود نشلي عن ناس روي نشلي كشولي كبوك إن شاء الله رحمة سعيد ندي نشلي مركوس كامي تقول كين نقدان في الله سبحانه جبات هيك هني داند شرعتين متر الجان نشلي داند نشلي كين نقول نشوات سلقيات سلقي والله أبو محمد الأمة صلى الله عليه وسلم بگو حالا نیش گیرد چون خواهد پنجی کجاست مالید کی بگو هنجی الله است اساس رو خواهد که ورخص چی کمی چون برسیم دو الله است که کجاست ساعتی میگه برسیم ولاد آوادم کو خدای خکینو الله قبول متى في مولد بديس صحيح تجي مواد عمق تجي أنش خدو جامع رادين مولد وهذا جدان في جواز أحب تجي كين زبون الله دين الجروب جيس الجروب اللي قرأوا دين جروب داندي في سبحان قرأت وجيجي الله سكودية سباركة كشاجي الله سنيد هب دنيا ولا عدينا دو بخيرات هذاكي كودية ستهدخ رقاقي الله روح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط
لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون.
وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام
صدق الله العلي العظيم. تعالى وبلغ رسوله النبي العربي القرشي المختار الكريم. اللهم انفعنا به وارفعنا بحرمته وبارك لنا فيه، والحمد لله رب العالمين. ونستغفر الله الحي القيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صل يا ربنا وسلم على جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وعلى الملائكة والمقربين، والحمد لله رب العالمين. آمين. محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. يا ربي يا أرحم الراحمين يا غفور رحيم بدرن الله. Neyse sağlıklı khiliyatın kalam nice kahapın galatın nagatın kumaten nagatın tasatun te Allah tasbite bişun kezahun kabul kamil habun bişüdder bakızalar haytü kri bişün sebebi dur habib necri bezul khiliyav seyyidul musalin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hadikun Allah uqwa ashabul kiram Abu Bakar Ömer Osman Ali Rıdvanullahi Teala ahlu khiza mazul Hadice Ayşe sema bişun هنا رجال خزان الله شاء الله نقشبندي شاذلي قادر دريات المشايخ زغزو يذكرون بركاتين أول الشفاعات الله أبو عبد الجليل أبندي يسول إبلة الأخت إبلة الإنس أقل تلتو عن أنتم وزخرز بحشب الله إيمان شلطها بالله شتقنا بالله قولة هبط الله كامل إيمان الله لقيت أنترى شوف سالك الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تقبل يا ربي بحرمة نبينا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبحرمة سير سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Дорогие мои братья, дорогие мои сестры тоже у нас здесь присутствуют. Уважаемые уляма-и, у нас сегодня будет, иншаллах, очень насыщенный, очень благодатный маджлис, иншаллах. У нас сегодня много гостей и представители Хасаюрского джамаата, и представители Юждага. Все они откликнулись на нашу просьбу и будут принимать участие в нашем благодатном маджлисе, посвященном
рождению пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям. Также хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в организации этого маджлиса. Поверьте, это не такой легкий труд, грамотно, аккуратно все организовать. И пусть Всевышний Аллах их наградит за те усердия, которые были приложены для организации этого маджлиса. В маджлисе также принимают участие и представители власти, за что им тоже отдельная благодарность за внимание и участие к тем событиям, которые способствуют укреплению нашего общества, укреплению уммы в такие сложные времена. Самой большой нашей болью, нашей кровоточащей раной сегодня является, конечно же, это Газа, это проблема Палестины, где по сей день, по сей час, к большому сожалению, проливается кровь наших с вами братьев и сестер. И, конечно, такие события, если мы никак уже не можем им помочь, разве что материально, чем сегодня и многие фонды наши занимаются, то в любом случае такие беды в умме должны нас объединять, а не раздроблять. Есть и другая наша проблема, и это проблема и сложность, которая происходит и в нашей стране тоже. Это специальная военная операция, в которой принимают участие также и наши братья. И сегодня на этом маджлисе мы будем говорить, во-первых, конечно же, о тех вещах, которые должны нас объединять, о любви ко Всевышнему Аллаху, о любви к пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, который родился в этом месяце и своим появлением озарил этот мир и избавил его от мрака невежества, от мрака зульма, от мрака притеснения. И такое мероприятие, безусловно, будет, иншаллах, способствовать нашему и объединению, и повышению увеличению наших знаний, нашей духовности. И мольбы, с которыми мы будем обращаться ко Всевышнему Аллаху, возможно, станут причиной облегчения и разрешения тех бед, которые мы сегодня испытываем. И сегодня я хочу сейчас, как мы обычно традиционно начинаем наши маджлисы с чтения Корана, этой традиции мы тоже сегодня изменять не будем. Мы начнем наш маджлис с чтения священного Корана. И, пожалуйста, наш чтец приглашаю к кафедре. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك. Дорогие мои братья, когда мы говорим, во-первых, сегодня у нас будет маджлис, где будут цитироваться аяты Корана, цитироваться хадисы пророка, алейхиссалату вассалям, положение религии. Поэтому нужно правильно настроиться на получение такой информации. Давайте мы сделаем намерение постараемся проявлять соответствующий адаб, соответствующее уважение к той информации, которую мы сегодня будем тут получать. Когда мы говорим о любви к пророку, алейхиссалату вассалям, то и о необходимости этой любви к нему, то, конечно, у многих людей возникает вопрос, для многих людей это сложно. Человека иногда можно полюбить за внешний вид, человека иногда можно полюбить за то, как он говорит и что он говорит. Но как полюбить человека, с которым нас разделяет ровно 1500 лет? Кстати, с момента рождения пророка, алейхиссалату вассалям, прошло ровно 1500 лет. Как полюбить пророка, алейхиссалату вассалям, когда нас разделяет такое огромное время? И как понять, что нас должно мотивировать, что способствует любви к пророку, алейхиссалату вассалям? Как эта любовь себя проявляет? И по каким признакам можно надеяться, что у тебя эта любовь есть? Вот об этом нам сегодня расскажет Махди Хаджи Абидов. Его представлять вам лишний раз не стоит. Вы знаете прекрасно нашего брата Махди Хаджи. Мы действительно очень сильно все истосковались по твоим словам. Я думаю, ты сегодня нас порадуешь, иншаллах. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Дорогие братья, дорогие сестры, любовь, когда мы говорим любовь, это чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность и устремленность к другому человеку или объекту, глубокая симпатия. Вот что означает любовь. Когда мы говорим привязанность, представьте пример двух вещей, которые привязаны друг к другу. И когда один куда-то уходит, то тот вещь, который привязан к другому, он же за ней следует, он за ним уходит. И когда человек говорит «я люблю кого-то» или чего-то, он следует за ним. Куда тот идет объект, за ним он тоже следует. И поэтому, в первую очередь, мы то, что обязаны понимать, это обязанность любви уммы пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и каждого мусульманина к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Эта любовь к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, это последствие веры в Аллаха, субхану ва та'аля, и Аллаху та'аля нам говорит: «А'уду биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, ан-набийю ауля бил му'минина мин анфусихим». Садак Аллаху аль-Азим. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, посланник Аллаха, он достойнее для муминов, чем даже сами для себя. Вот так Аллаху Та'ala нам говорит. Далее пророк, саллаллаху алейхи вассалям, также в своих хадисах тоже рассказывает достоверных: «Клянусь Аллахом, во владении которого я нахожусь, у вас иман совершенным не будет, пока я не буду любимее для вас,
чем вы сами, ваше имущество, ваши дети и все люди вокруг. Поэтому любовь к пророку, саллаллаху алейхи вассаляма, это не тот вещь, который мы имеем право выбирать. Полюбим или не полюбим, там, иногда полюбим, временно полюбим. Нет, это обязанность, которым человек должен быть поглощен. И также она должна быть из сердца, прямо из центра имана, исходящим. Вот такой вещь – это любовь. Что же нас толкает, мотивирует на любовь к пророку, саллаллаху алейхи вассаляма? В первую очередь мы должны понимать, что мы рабы Аллаха, и Аллах то, что любит, мы должны любить. Ведь в многих аятах в Коране и также в хадисах Аллаху Та'ала нам говорит, как, например, Аллах любит, как его избрал халилом, другом, любимцем и так далее об этих вещах. В вторую очередь это требование имана, о котором мы недавно говорили. Например, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал 3 вещи. Если в человеке есть, он найдет сладость своего имана. Во-первых, когда для него Аллах и его посланник любимее будет, чем все остальное. Это раз. Второе, когда человек любит своего брата только ради Аллаха. Это 2. И третий, когда человек ненавидит возвращение к неверии, к куфру, как он ненавидит возвращение в огонь ада. Вот так вот эти вещи, если 3 качества будет, этот человек почувствует сладость своего имана. Также человеку нужно понимать различие, то есть чем отличается посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, от других созданий. Аллаху Та'ала в Коране говорит: «А'уду биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. Лакад джаакум расулун мин анфусикум, азизун алейхи ма аниттум, харисун алейкум бил му'минина рауфур рахим». Садак Аллаху аль-Азим. Аллаху Та'ала говорит: к вам пришел пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, из вас же самих, для которого очень тяжело то, что вас затрудняет. Ему тяжело, когда что-то вас затрудняет, когда вы представьте себе один пример, сивак, который мы перед намазом делаем. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: если бы я не боялся бы затруднить для вас, я бы это сделал бы обязанностью перед каждым намазом. Что такое сивак? Сивак это 3 раза проводить. Даже вот это трудность посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, для нас не захотел. Так же, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, из тьмы невежества к свету знания, для того, чтобы нас провести, вот сколько он старался, понимание вот этих вещей вызовет у нас любовь к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Третий момент – доказательство. Также, как проявляется любовь к пророку, саллаллаху алейхи вассаляма, как мы недавно говорили, человек должен перед всеми вещами ставить посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма. Аллаху Та'ала говорит: бисмиллахир рахманир рахим. Я айюхалладзина аману, ла туқаддиму байна ядай Аллахи ва расулихи ваттақуллаха, инна Аллаха самиун алим. Вот что бы человек ни делал, что бы человек не любил, что бы человек не представлял, всегда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, должен быть перед этим, подражая ему, следуя за ним, думая о нем и так далее. Второй момент – это соблюдение адаба. Это соблюдение адаба тоже, конечно, это большая тема, но несколько примеров, как выражается она. Например, мы здесь сказали, пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, мы все представили его куббатуль хадра, зеленый купол, и сказали: ассалату вассаляму алейка, я сайиди, я Расул Аллах. Вот, благословляя пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, когда упоминая его имя, когда мы имя его, пусть это будет Мухаммад, пусть это будет Ахмад, Абдуллах, любое его имя, которое пророка, саллаллаху алейхи, касается, вот к этому имени имеет адаб. Поэтому, когда в дом заходит хоть маленький, возрастом меньше, чем нас, но тот, кто носит имя Мухаммад, ему желательно вставать. Также, когда мы называем имя пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, не просто говорит Мухаммад, а говорит Расулуллах, Хабибуллах, Халилуллах, Мустафа и так далее, такими, вот возвещая его имя, в этом тоже проявляется адаб. Когда мы находимся в мечети пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, там тоже не бегать, не шагать, не кричат. Этим тоже выражается адаб пророку, саллаллаху алейхи вассаляма.
Также выражается адаб пророку, когда мы произносим хадис пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, когда мы размещаем хадис пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, в своих статусах и телефонах. Допустим, пример, часто я лично замечаю в последнее время, человеку нужно арбуз продать, там какой-то хадис поставить, за следом арбуз тоже появляется. Тема должна быть, какой-то порядок должен быть. Каждая вещь в своем полке должен находиться. В этих вещах тоже проявляется любовь и адаб к пророку, саллаллаху алейхи вассаляма. Например, Саид ибн Мусайяб, радийаллаху анху, будучи больным человеком, он сказал: «Ак'идуни, сажайте меня, чтобы я мог сесть. Вот я не хочу рассказать хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, находясь на боку». Настолько они уважали пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и нам тоже, конечно, следует вот это все соблюдать. Примерно далее доказательство тому, что мы любим пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, это тасдик, это, конечно, это часть имана. Это мы должны, когда мы слышим что-то от пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, уверенно, когда это все достоверно, уверовать в это. Человек не имеет права подвергать сомнению это. Бывали случаи, конечно, их очень много, мы не будем затягивать, но вместе с этим, человек услышит что-то, он говорит: так бывает, что ли? То есть дополнительный вопрос задает. Это очень опасно для нашего имана. Также следование к пророку, саллаллаху алейхи вассаляма, мы видим, как мы иногда, например, говорим, утверждаем, такбир читаем, Аллаху акбар кричим, что мы любим пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, но она должна проявляться именно в такое тяжелое время, когда у нас есть такой, нам тяжело, но вместе с этим из духа вещей мы выбираем, хоть и тяжело, то, что любит пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, мы выбираем. Мы видим, как за уму пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, посланник Аллаха переживал. Мы видим в хадисах, рассказах, как даже когда его окровавленным лицом, в него кидали камни, он не сказал плохое про уму пророка, саллаллаху алейхи вассаляма. И мы также видим, как эту уму, за которых пророк, саллаллаху алейхи вассалям, так переживал, мы смело можем обидеть. Мы смело можем ранить их сердце. Мы же это видим. Вот тут, если мы любим пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, что же делал пророк в такой ситуации? Мы бы подумали бы и сделали бы вывод. Например, Абу Хурайра, радийаллаху анху, в своем хадисе рассказывает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: не завидуйте друг другу, не ненавидьте друг друга, ненависть не проявляйте друг другу. Также когда торгуете, не поднимайте искусственно цену, чтобы показать, что товар, значит, большой, дорогой. Не отворачивайтесь друг от друга, не совершайте торг над торгом друг друга и будьте рабы Аллаха братьями. Будьте рабы Аллаха братьями. Мусульманин, брат мусульманина, он не делает зулму, не притесняет его, не бросает его в нужную минуту, не унижает его. Вот пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, нам говорит. Вот когда вот эти моменты возникают, вот тут и проявляется любовь к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Примерно, когда какой-то человек, какой-то маленький ребенок, например, нам что-то сделает, мы же смотрим на отца. Вот может отцу не понравится, что я его накажу, что я его ударю, что я ему отвечу. Из-за отца же бывает мы оставляем. Вот умма пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва салляма, разве из-за любви к пророку, к умме, мы же можем простить, мы же можем не отворачиваться, мы же можем мягко ответить. Вот это и есть доказательство любви человека к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому истинный му'мин – это тот, который вот в таких вещах следует за пророком, саллаллаху алейхи ва салляма. Асхабы, радийаллаху анху, делали это, как бы тяжело им не было, делали и очень так бодро это все делали. Даже Нафи, радийаллаху анху, про Ибн Умара, радийаллаху анху, сказал: если бы вы посмотрели бы на Ибн Умара в его следовании за пророком, саллаллаху алейхи ва салляма, вы бы сказали, что он маджнун, что джинни его схватили, он с ума сошел. Настолько вот они следовали за пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. Достаточно для нас
один пример из жизни Абу Бакра, радийаллаху анху, который в самое тяжелое время, когда оклеветали его дочь, нашу мать, жену пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, и среди этих клеветников оказался его же родственник, тот, кого он материально поддерживал, помогал ему. Вот он оказался, и после того, как Аллах не спасал аят о чистоте нашей матери Аиша, радийаллаху анха, он сказал: я больше этому человеку не буду помогать. И тут Аллаху Та'ала отправляет аят и говорит: прощайте их, вы же любите, когда вас Аллах прощает. Фа'фу васфаху. Прощайте, вы же любите, когда вас прощают. Тут же Абу Бакр, радийаллаху анху, начал его дальше тоже поддерживать того, кто оклеветал его дочь, жену пророка, саллаллаху, нашу мать. И сказал: до конца жизни я не откажусь от него. Вот так следовали. Вот тут два выбора, и люди совершали правильный это выбор. Далее, дорогие братья, также любовь к пророку, саллаллаху алейхи вассаляма, выражается в защите достоинства пророка, саллаллаху алейхи вассаляма. Это как? Это когда кто-то вносит, например, какое-то сомнение в сердцах людей, ученые люди, умеющие люди отвечать, когда отвечают, когда защищают честь пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, когда сунну пророка люди доводят до его уммы, в этих вещах тоже выражается, и это является доказательством. Но тем не менее, здесь вот хочу сказать вот один момент тоже. Человек, который не умеет доводить им то, что он не доводит, это тоже большая помощь. Часто бывает, люди делают добро, очень вредят, не умея рассказывать, рассказывают. Али асхаб каррамаллаху ваджаху сказал: «Хаддифун нас бима я'рифун». Рассказывайте людям то, что они понимают. Неужели вы хотите, чтобы люди не верили Аллаху и пророку? Вы этого, что ли, хотите? Поэтому да'ват и призыв тоже должен быть правильным. Человек, у которого появился телефон, он тут же начинает там ислам распространять. Не каждый бывает способен для этого, и не каждый это умеет делать. Поэтому, дорогие братья и дорогие сестры, результат и вознаграждение за это, если человек вот так будет любить и следовать пророку, саллаллаху алейхи вассалям, будет то, что вот в хадисе пророка, саллаллаху алейхи вассалям, сказано, когда один бедуин сказал пророку, спросил пророка, саллаллаху алейхи вассалям, когда настанет судный день, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, его спросил: а что ты для этого приготовил? Он сказал: ничего у меня нету, много намазов, много уразы, только я люблю Аллаха и его пророка, посланника, саллаллаху алейхи вассалям. Тогда посланник Аллаха сказал: ты будешь тем, кого любишь. Кого любишь. И рассказывают, что асхабы после принятия ислама не радовались ничем, как вот этим словом, что они станут с пророком, саллаллаху алейхи, вместе с тем, кого любят. Дай Аллах, чтобы это у нас любовь был истинным, искренним, и дай Аллах, чтобы мы радовали пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Махди Хаджи, пусть Всевышний Аллах будет тобой доволен. Пусть Аллах Всевышний даст и тебе, и всем нашим улямаам работать на благо уммы, приносить пользу. Пусть Аллах всех нас радует наши уши, наши глаза истинными, правильными знаниями, которые будут исходить от улямаов. Я хочу добавить, что как бы себя любовь к пророку, алейхиссалату вассалям, не проявляла, она однозначно не может себя проявить как ненависть к своим братьям, как презрение к своим братьям, как чувство превосходства твоего над другими братьями. Вне зависимости от того, к какому шейху он ходит, или же вообще, если он в тарикат не вступил, любовь ко Всевышнему Аллаху, любовь к пророку не может себя проявлять как ненависть и как чувство презрения к другим своим братьям, сестрам, другим мусульманам. Иногда у нас бывает слишком завышенная планка, что если там вот человек это не сделает, то не сделает, и начинает говорить о дополнительных вещах. Ведь были при пророке, алейхиссалату вассалям, сахабы, которые, и вот хочу вам рассказать этот хадис, где, когда к пророку, алейхиссалату вассалям, пришел человек, который уверовал в пророка и сказал: о посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, если я буду совершать
только предписанное. Буду воздерживаться от однозначно запрещенного и буду совершать только дозволенное. То есть буду совершать только предписанные обязательные фарз-намазы. Суннаты не буду соблюдать. Только обязательные посты. Суннат посты не буду соблюдать. Буду считать харам харамом, халяль халялем. Войду ли я в рай, он спросил. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал да. Это же ведь тоже для нас аргумент, для тех людей, которые встали на путь ислама, на путь приближения к Аллаху и пока ограничиваются только фарзами. Это же тоже благо. Надо же уметь сравнивать. И если мы, например, по милости Всевышнего Аллаха соблюдаем какие-то дополнительные поклонения, так это ведь тоже благодаря тому тауфику, той милости, которую Всевышний Аллах нас одарил. Это же не благодаря нашему какому-то особому пониманию, особым силам, способностям, которые в нас есть. Это не так. Это тауфик и милость Всевышнего Аллаха, не более. Никто из нас не застрахован ни от взлетов, ни от падений. И наоборот, бывает, что чем выше полет, тем больнее бывает падать. У нас сегодня в гостях Яхья Хаджи, имам Хасавюрта. Я хочу предоставить ему слово. فليتقدم مشكورا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خريل دينا الواتسل تدعنا والله خريب قرآن الدجاني أبو لبوغو قرآن الآيات خاصة بكاركتوها باقينات لأدين باج عربوغو نيجي دوتل معناقي عامة بوك الله خطاب كيناز دقو بوك القرآن الآيات أبعيت الجنة أبو لبوغو بدرهنس وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. هني بدرهنس نشهد أبو لبوغو دودست ألابها به وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. بدرهنس دوية شيبجوتكم بوغونا نيجي شرخول ساختي بوك أهب عدم از ده هرطو سار سيبوك أهب خلوق بوك أهب شبتكم بوغو نيجي بوتس إما عيشت بوك الشبجو دويتكم بوغونا نيجي هبجو يشلتوت سدوية أخيرة ألابها به أبو نتر مراد خلال دينا شوات صل أخيرة الروق بوغو مؤمن زواج المراد أخيرة الروق بوغو. السلام ورحمة الله وبركاته. خلال دينا شوات صل لتر مؤمن زواج المراد أخيرة الروق بوغو رسول باك نتر دائما بروق دولتي دلبوغ هدين أون بوغو نتر إيمان أدام راتل درشت إذا هورا مخل
مونجي دورتليك أب أمتك هنير روس دورتليك الثيمالجي نقرسون هنيرج إزروجو أبون الجنة ده صدق نقرشت إزورا مخر نتهدى تعالى آخرة تطلون رقوب الجن جيبوجو نق جوجح جيبوجو دبا نشر بوك إذا بيهولار مراد كنا ونجي مؤمن شيء الجنة ده جاني شوه لوجو أبون بترهنس أبو رب إيمان بوجو أورق نشر خدينجي هبون ويت أراو أجل نشر شوه نش سنجري تريك إذا هارون بسرعة بيكون قابس ده بات إيل في قابس ده سنجي جال الجنة ده شوه لا سجيد الشوه لارو أبو رب فكر مؤمن زبز جاني بوك إذا بيهولارو كنا نيجي عدمل كشال رجو أبون جيوتليك أو جو أبو رود شيء هدول بيشون كشوا هيو جو أبون بوجو هل تخيل دينا سلوات صل نتر أورق صلى الله عليه وسلم بيتصرف بحديث بوجو بحديث الله أورق أبو اللي بوجو هي بحديث كي كولا هدين أمة بيت إذا هبيزة تجوي بس اللي بحديث بحديث الله أورق أبو صلى الله عليه وسلم افترقت بنو إسرائيل إلى 71 فرقة أبن بنو إسرائيل ريت عن الدول سابقوا يلد عن سيلة سوق وقيلد وافترقت اليهود إلى 72 فرقة يهودية القريت عن إلى سابقوا يلد عن سيلة وقيلد أبن نقع ورقس أبو لبغ صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي نقد سنجي جندير أمة أورجس أبو له جو إسلام بيت إزبوجو أبو أورجس أبو له أمة بيت إزبوجو لا سبق قيل ده أنسيل سبق قيل ده إذا ست سنجي سوق قابوك إزبوجو لا الجنة ده شو هلل نقيد الشين القابه هل جوجا حال ده له إزبوجو أبو إذا سهل بيشون حسابها بيز كل بجبوجو نتر أول دقو هاب نتر سويتسكي سيد أسأون خادوب علدت سبيه بزمان على سعبده وهابيل أقو أقرا الوهابيل رك هرم خال هذا بقوق الجال روجي لقي أبون هز بايبي كانت أتسه هب حديثة البيتسين هب حديث ده هدين أون بقو هب فرقة خسرته اللي بقوق الجال روجي لقي أبون أنا تتسأ أبو بعدين أورق صلى الله عليه وسلم دب نصرانية الأبرجو دين بقو يهودية أبرجو دين بقو إسلام أبرب دين بقو أصله إسلام بقو دين أصله نو أورقس إسلام بيت إذا بقو أبون هج أصله جندير أمة أنا تهدل هلا أورق ويت أرب قيل دستان باي بيكون رات على وجه وشينا وشي أورقس الأمة تلشيروكي أورقس الأمة بقو أورقس الجواب هبورا بقو أمة الحمد لله نيل تهب أمة تلدست روجو جواب هبورا جواب هابيج أمة تجيبوا أورقة صلى الله عليه وسلم هذا سوق الشنال وقابجي هزد جنيونا حتى دوب سبدي سأرخ سر الوهابية دوب أبو لغو دول دي الحنفية الأبون الشافعية الأبون حتى هيلدشون جتسين دوم ما خد خبر هبونا هيل ريتلك إزهارون أمة أبون هبجو دين الوات صل نشر إسلام الله جانبو جبجو جورو هبدي جاني كيزه هبورا هدين بيت سيزه هبورا بسبب ريتلية علو هبورا كلام بقول إسلام أطول ترشمان زبط صاحب لذا جاقبيت سلة بقول قري إسلام أطول ترشمان زبزوم بقول لا إسلام أتجدر قد شعيت علي زهرو لباك بقول بشينا بجا هذا ماشلون إسلام أطول أهل الجاني سنجي هلجي هز كيز هرو للجاني باك ألدا سنجي هادين الفكرة بتريد إزارة هل فكرة بزاستان سويف لون كل آخر يلدين أطول تهيب فكرة هل نتر أمة سبوجو إسلام أطول أمة مؤمن زبط سروجو مناه بالله هذا سنتون ربشي هجو أورق زبيروجو معصوميل شعي ملائك زبيروجو معصوميل إنسان كنا وجو كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون كنا ونيجي آدم اللي تمر مقعي كلا هذول تلك الله وشيوجو أورق أسأل صلى الله عليه وسلم هب جندير أشيبك كارب قلتان قول حلو بتره نوق قلتان استوسن حلون توبه ورلشي هلتيك أورجو أون سنجي أورقس أو صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له مناه هذا سنتوبه هبروتشي مناه جندير هيج وعدنا بشيء وقابن أدعنا وبدرها ناس عبد لغس تستن قاري عرب جهج الشبقو أكننا ونجي لغ بدرها ناس حاجة توجو كنا ونجي شيء عدو بدرجل هون سجدال دروجو نجي
Beterhan sul milk alda mul kalda jani şib gocu tsik izi habularo. Şib go fayda dusiye ki habularo do jindi habul çubugo lagas habul amal. Sitsa go heb sujda habun hesta khunu siç onu gidosiye şib go 90 seki heço. El qril dina watsal dina khul watsli abrojo heb odiye watsli jobugo. Habni tetse tsuniç onani niteta avarak adi ana Allahas bitsum singi hetul okli hetul khirasi. Nakkesingi khiriyav bishun khiriyav avarak vit on dos bayan habun. Hedin nakli tiç onani hep tsuniç onani. Hep tsunun nilerbuk olaro. لتتسى هذا أتسبت على رب آيات وابتغي فيما آتاك الله دار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا دنيا الشروق طلب هبه دوي الشبك بقى هتلوث علم بقى ثاي بقى معيشة بقى الشبك ولا تنسى نصيبك من الدنيا درجو دنيا الشروق بقى درجو نصيب جدودك أشوجه شبك ابن إنسان أصل نصيب دنيا الشروق أصل أورق أسبايرها بقى صلى الله عليه وسلم حديث الله جانهس أو بقى لك من الدنيا دوی بگو بجو شی بگو دنیا الطرق است دوی بگو ما اکلت فافنیت کنه زگی کنن دود سپانه هبرو جو عرب جو هی بگو دور جو حلال بگو ننی هتکل ایش بیها بگو حساب سوال هتکل کی بگو ازی بگو ولبست فابلیت دود سا ریت اون خزابون عرب ریت ال سوالد سورت اون سوالد سورت هت ریت ال ریت اولر دود میشت کرو جو هبلر ریت نیته کی عم بگو نگی دل پایده هیچ رتلیل ولبست فابلیت سنجي أبو لبقى ورقة صلى الله عليه وسلم وتصدقت فأبقيت دوتس الله سو نقطة كتلون صدقة جهابون دويجو نقطن تراب جوجي هله هبجو بقو نثر نصيب دنيا والطرق قصة بقى نثر تصدق بوسولم هذا بقيجو الحساب سؤال بوسولم نثر تصدق دوب بقيجو الله سو نقطة كتلون تراب جو دوب نثر يجو نثر تصدق حساب الله كون تولي بقو هنيسا بوسيزك أولب جو هبقو الله سو توفيق ليتسك بقى هسيك بوسولة هب صدق صدقة جهابون الله سنقطة قتلون توفيق دهس دهب وصولهم الله دليل توفيق هبيجي كنا زجوا هذا أخيرة تلين نتسع حدود كهبيزه بتره ناس صداها بقو خلاته اللي بقو نجدي صداها بقي كلام أبيلا نقي قرآن الآيات بقو تسجد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أب خريب آيات هذا جانيكي بترنس أبو اللي بقول يا أيها الذين آمنوا إيمان أشل أهل يولد خيت أبجي هبون بترنس أبو اللي بقول إيمان أشل أهل يولد بسربة بدخيت أبجي هبون بقول اتقوا الله نج الله سطل حين قابون الله سطل حين قاد سنجي هادين كي كوسون هادين بقول نتكروكون أبرج جورشل الله سول أمرو بقول بجو هبون نهيو هبجي هبوجي بجو جيب جوتون هدين كي هبون الله سطل حين قارش سنجي أول يقول ولتنظر نفس ما قدمت لغد شيب نفسك شيو شيء خالها به متري سبقيت لي أخيرا تلي جنس شيب سبخون بيت أن بوجب خالها به نقي أول يقول هتلقي واتقوا الله هذا بخالها بولا جوجي نج الله سطل حنق حقيقة هالدقي بوجيش نجت سهب متري سبقيت لي بيت عرب هذا بجد سبخون دويجو يجي تسوقي مراد الاشتراك أرال دوتلي هتلي علوش بوك عرب هبدو درجو تسوقي المراد زي علوش بوك عرب هتلقي الله سطل حين قدر له هتل حساب هبولو جوجي واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أدعنا الله دوست حالا دوست أسقبوك خبر دوست حالا نجت سهبول بجو هب سندي نجت سهبول بوجب سندي علو هبول بوجب الله سي علوش بوجب سوقي المراد الاشتراك الله تعالى من هل أدعنا وبدرهن رك على جانب الله من قول نشر أرق على بزدان نشر سورة هذا بدرهن والله رك على الله رك إتبوك بجول در بالهم بقول عمل إنما الأعمال بالنيات بقول الله نشر نية البرتين هرقي كنا زوجو هم مجلس هبية النية كي برتين هرقي كنا زوجو نشر أولكايل دروج البصرة بقول سوقي البصرة دو أمة كي الله دان ده هبيجي الله سول كلمة الله نشر بيك كله بقول جاء شيخ زين الله سأبنا هذا من الثر دين الخلوات سزت أدبوج بحال هب وما خد نتذا بيك ولا جيبوجو روحن كون مؤمن زباز سرق رجل دوزداجو سرق رجل أمير شو دوزخ راك بحن ساق دول رجل جي نو أمير يسوي شيء ساق وعمر الشاي هبجل روحن كون بوجي بحال ده روحن كون دوزي دعاء بيجي جتسين حالتون هتلو جتسين حساب هتشو روجو نتذا هزدا هزي دعاء بيجي أدبوا مؤمن زباز ده هب جروجو نتذا جا بجارو للشين جت أدبوا نتذا
دعاء كده ستأسى ونرو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Дорогие мои братья, дорогие мои сестры, мы очень ждем наставлений и пожеланий нашего Кудеева. Сейчас ему предоставим слово, иншаллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Дорогие братья и сестры, хвала Аллаху за то, что мы принадлежим к умме пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Это величайшее благо, за которое мы должны быть бесконечно благодарны. Бесконечно благодарны. Хвала Аллаху, который даровал нам возможность собраться сегодня, чтобы вспомнить о нашем пророке Мухаммаде, саллаллаху алейхи ва саллям. Ведь он образец для каждого мусульманина и маяк, указывающий путь к довольству Аллаха. От всего сердца благодарю каждого из вас за то, что нашли время прийти сюда, принесли с собой свои мысли и дуа, и искреннее намерение ради довольства Всевышнего Аллаха. Пусть в основе наших слов, поступков и решений всегда будут уважение, мягкость и стремление понять друг друга. Пусть нас объединяет любовь к Аллаху и Его посланнику, саллаллаху алейхи ва саллям, а не разногласия и споры. Дай Аллах всем нам иман, здоровье, тауфик, поклонение и хорошего конца. Пусть Аллах объединит нас в ахирате под знаменем нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Леваул хамд. Амин. Раббал аламин. На улице такбир идет, и мы присоединяемся. Аллаху Акбар. Машаллах. Просим Всевышнего Аллаха даровать нашему Кудееву долгих лет жизни, благополучия, здоровья, чтобы он еще долгие годы радовал нас своим здоровьем, своим присутствием, иншаллах. Сейчас предоставляю слово нашему муншиду. Прочитаем несколько наших. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خيريو در رسول دو أحمدي دائم هبي صلاة أمة الله اسول أهل يولي أصحاب زبازي الله شوز هبي برهرب صلاة بقي علي شولي شبدج علي باق شبرو خلبو سرا ورسول الله سردي نور طولي بتربرتنا موت علي دي خبر خيرية استورب وعب دنيا دا دوخ أهدي لاغو أنا دير خسالي الخيرية السردال خيرية منوط ونروط لغي حيخون حالتو دات أمول أنتلا السموس وخيرية بربيع رخل شهرو شربش برزونور برتنا بدرو بيتس أمة طل أحمد الخبر خيرات لي بيت لذي تونن اختيار توغي شفاعت لي شجوغ إنسان ادر حبيب بست محبة بوغل بيخيزي هبايا برتنا بهمر بلاهن عرس إذا عزيزة واتسل عزيزة سلوغب روحانية بخود خكت أدبي تشات أولال روحيزي روح حصلو ابت أعام طبارو فايز بارت انتيات أدت أريد إذا نيجي أها وطقي ياسل برد طرب طاري بيت ليا رتباز دي روت لسيك إني سربرتسن هورب أنسيلك إيش قرب رحمة بيت لي طاري ذكرين كان سبي ريت إذا قويل شولي باق قاسين جيدي جاج العين بوسيني شعرشي تأعيني تأتولي بدرو بيت اتبارا نور نججت إهازي تأهارا وضيال دا دون مدينة دا دون داغستان دا حسرة الخولو حبيب حرام دا دو بقيع دا دو نوعلو الشباز دا شوق المختولو دو ساحت اج عيرا واتان چالعم وقودي دا دو دي بلاهون دور نور رشتون ربتون ايا ورسو راسكي بو طولارين روت ادو دكون دوخ نشون چاپولا چرخاسلو دي روح دي علو بيچاستا سويمون چدل چونتون تورن اونا تالله ديلا كيداغو امتن احيدل دوتسا دورغو نفس الله سنت اثريشون تهادوتسا صلا صقب زحمتي
Цаялдаса халк қасар хабизе хабун тола көмек кидаго дуца. Кинамниги алам араса талда арзах лукхешола шафаат харун. Энир анбия ал ил мурсалиназ уммат рехун то нафсиян абун. Адам нижер эмен эбел хаваги Ахмад иқбаллахун ухлизешлуна. Ухdur көмек келан кинаугу инсан эню хабибасу хасрат лукуна. Шилго көмек хечеб قريدة وقياش قريعنا دودة دونجي وسنا صلاة سلام تلاقي أورقستا يسول أهل يالله أسحز بزدا مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دائما أبدية صلاة سلام تلاقي الله خلق أصلق خلية ودر حبيب أحمد دا يا ربي بيرتسنها بحبيب السول خبقين روح وإين المحزة لون صلاة سلام الله يا ربي رزق إلفن حبيب السول شفاعات هم نجر مجلس صلدادن دلترو شنازي أمين الله يا الله أمين الله يا الله الله حبيبي. Любовь к пророку, алейхиссалату вассалям, она себя проявляет и в том числе в почтении, в возвеличивании. И об этом есть очень много преданий, хадисов, которые передают нам, с каким почтением, с каким уважением и как сахабы пророка, алейхиссалату вассалям, как они, ради Аллаху анхум, проявляли свое почтение к нему. Об этом нам сегодня поведает Шуайб Хаджи и имам Дербезской джума мечети. Кстати, Шуайб Хаджи выпускник Буйнакского исламского института. Поэтому, Шуайб Хаджи, это для тебя не чужой город. Пожалуйста. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته уважаемые братья, уважаемые сестры بارك الله فيكم وفي مجلسكم. Говоря о теме почитания сахабами ридвануллахи алейхим нашего господина посланника Аллаха саллаллаху алейхи вассалям и шариат, с которым он пришел. Во-первых, хотелось бы, конечно, привести о достоинствах вкратце наших сподвижников. Как приводит имам ад-Дайлями в своем Муснадуль Фирдаус от Саидина Алиин радийаллаху анху, от Саидина он приводит от нашего господина Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям: «Αθбатукум аля сират и ашаддукум хуббан ли ахли бейти ва асхаби». Лучше всех на мосту Сират будут держаться, не упадут с моста Сират в дно Джаханнама, упаси нас Всевышний Аллах, те, кто больше и сильнее любят мою семью и моих сподвижников, говорится в этом хадисе. Имам ат-Тирмизи приводит от Саидуна Барира радийаллаху анху. Саидуна Барира радийаллаху анху приводит от Саидина Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям: «Ма мин ахадин мин асхаби ямуту би ардин илля бу'иса каидан ва нуран лахум яум аль-кияма». Мой сподвижник, который погибнет, умрет на какой-то земле, где бы ни было, кроме как в судный день для этих людей, для жителей этой местности, он будет предводителем и нуром для них в день суда. Просим Всевышнего Аллаха, чтобы Аллах Всевышний тех сподвижников, почтенных сахабатуль кирам, которые похоронены на земле Дагестана, в нашем городе Дербенте, чтобы Аллах Всевышний нас в этом дуне направил по их стопам, по их следам, по этой дороге, по тому пути, с которым они пришли, и в судный день, чтобы Всевышний Аллах нас воскресил вместе с ними. Амин я раббаль алямин. Имам аль-Базар в своем муснаде Бахру Дахаир приводит от Джабира радийаллаху анху. Джабир приводит хадис, где Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Инна Аллаха ихтара асхаби аля thакалейни сиван набийина валь мурсалин». Мои сподвижники, избранные люди, самые лучшие люди из числа всех людей, из числа людей и джиннов, из числа двух групп после пророков и посланников. Салля алейка Аллаху я сайиди я Расул Аллах. Какое же большое наследие оставил нам для нас наш господин, посланник Аллаха, алейхи салату вассалям, которые после него заменили его в умме и во все концы этого света распространили ислам. Уважаемые братья, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля в Священном Коране упомянул сподвижников различных пророков, которые были до нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Аллах Всевышний упомянул хавариинов,
апостола пророка Иса, алейхиссалям, упомянутся о сподвижниках, о умме пророка Мусы, также в Коране упоминаются и ансары, мухаджиры, нукабаи нашего господина, посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Аллах Всевышний говорит: «Ауду биллахи минаш шайтанир раджим, ва мин кауми Муса умматун яхдуна биль хакки ва бихи ядилун». Аллах похвалил тех людей, которые окружали пророка Мусу, алейхиссалям. И Всевышний Аллах сказал о них, что они умма, которая на правильном пути, и они следуют за пророком Мусой. Говоря о пророке Нухе, алейхиссалям, Всевышний Аллах сказал: «Ауду биллахи минаш шайтанир раджим, ва ма амана мааху илля калиль». Уверовали в Нуха, алейхиссалям, лишь малая группа. Однако, уважаемые братья, говоря о сподвижниках посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, Всевышний Аллах сказал о них в Священном Коране так, как не сказал о сподвижниках предыдущих пророков. Ауду биллахи минаш шайтанир раджим. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Первые из числа мухаджиров, то есть те, кто первым приняли ислам, также те ансары, которые приютили их, и те, кто последовали за ними в последующих поколениях тоже, те, кто последовали за ними, радiyallahu анхум. Аллах Всевышний сказал: радiyallahu анхум. От этих сподвижников нашего пророка, алейхи салату вассалям, первые, которые приняли ислам, мухаджиры, ансары, последующие сахабы тоже, Аллах ими всеми доволен. Вараду анху. Аллах Всевышний их тоже сделал довольными от себя. Также Всевышний Аллах говорит в Священном Коране: «Ауду биллахи минаш шайтанир раджим, хуа аллази анзаля сакината фи кулубил му'минин». Аллах тот, который ниспослал сакинат, состояние спокойствия в сердца верующих людей. Сердца сахабов, здесь идет речь о сердцах сподвижников, в то время, когда Аллах Всевышний рассказывает о предыдущих общинах, что Аллах Всевышний ниспослал ас-сакинат алейхим, фихим, то есть Аллах ниспослал на них сакинат, Аллах ниспослал Всевышний к ним, в их среду сакинат, но говоря о сподвижниках Мухаммада, алейхи салату вассалям, Всевышний Аллах азза ва джалля сказал, что Аллах ниспослал сакинат фи кулюбихим, в их сердца. И какая большая разница между тем, что сакинат будет на тебе, вокруг тебя или в твоем сердце. Сердце – это самый почтенный орган на теле человека, ибо в этом сердце, в этом месте сосредотачивается иман. Уважаемые братья, Всевышний Аллах суратуль Фатх ниспослал аят: «Ауду биллахи минаш шайтанир раджим, инна арсальнака шахида ва мубашшира ва навиран». Мы ниспослали тебя, о Мухаммад, свидетелем, то есть ты свидетель, что предыдущие пророки и посланники, они донесли свою миссию. Также ты являешься несущим радостную весть тем, кто уверовал и подчинился Аллаху. И ты являешься увещевателем о наказании Аллаха тем, кто ослушается Всевышнего Аллаха. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. И Всевышний Аллах повелевает уверовать во Всевышнего Аллаха и Его посланника, и также укреплять, помогать пророку, алейхи салату вассалам, ватуакируху, и чтобы вы почитали, уважали посланника Аллаха, алейхи салату вассалам, и прославляли Всевышнего Аллаха по утрам и вечерам. Уважаемые братья, одно из тех, то, что Аллах велел вместе с поминанием, с тасбихом, также тасбихом Всевышнего и почитание посланника Аллаха, алейхи салату вассалам. И сподвижники, да будет ими доволен Всевышний Аллах, они проявили самый высочайший пример почитания посланника Аллаха, алейхи салату вассалям. Али, радiyallahu анху, когда его спросили: как вы достигли этих высоких степеней, какая была ваша любовь к посланнику Аллаха, алейхи салату вассалям, он ответил: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أموالنا وأنفسنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمآن. Посланник Аллаха, алейхи салату вассалям, был для нас наиболее любим, чем наше имущество, наши жизни, наши дети, наши отцы, матеря и чем прохладная вода для жаждущего. Ибн Саад в своем табакате имама Табарани, в своем Му'джамуль Кабир, приводят историю Хариса ибн Ну'ман, радiyallahu анху. Хариса ибн Ну'ман,
он был соседом пророка, алейхиссалату вассалям. И каждый раз, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, женился, Харисат ибн Ну'ман, радiyallahu анху, он уступал свою площадь, территорию, которой он владел, в пользу посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, чтобы его семья, его жены находились рядом с мечетью. И однажды, когда в Медину прибыла, совершая хиджру, дочь нашего посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, Фатимату Захра, радiyallahu анха, она обняла своего отца и попросила: «О, отец, попросил бы ты Харисата ибн Ну'мана, чтобы он немного территории уступил и в нашу пользу тоже, чтобы мы поселились рядом с тобой, ближе к тебе». На что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, который является Сайидуль Хая, господин стеснительности, он говорит, что я стесняюсь, Харисат и так нам столько территории уступил, еще попросить его, чтобы он дал еще немного территории. Я стесняюсь, говорит. И когда эта весть дошло до Харисата ибн Ну'мана, радiyallahu анху, он говорит: «Я Расуль Аллах, валлахи, ана ва мали лилляхи ва ли расули». Клянусь Аллахом, о посланник Аллаха, я и мое имущество принадлежим Аллаху и его посланнику. Я Расуль Аллах, валлахи, клянусь Аллахом, ма та'худуху минни ахаббу илайя мимма тадa'у ва татраку. Клянусь Аллахом, о посланник Аллаха, то, что у меня есть возможность отдать тебе, это для меня самое любимое, чем то, что я оставляю для себя. Уважаемые братья, когда мы говорим о любви к посланнику Аллаха, алейхиссалату вассалям, о почитании, здесь речь идет не только о красивых словах, как рассказали до этого, однако здесь идет и тратить. Ради Аллаха это жертвование. Жертвование, как совершали наши сподвижники, да будет ими доволен Всевышний Аллах. И как приводится в достоверном сборнике имама Бухари, уважение сахабов к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, как рассказывается от Урвата ибн Мас'уда, радiyallahu анху, ат-Такафи, что когда он прибыл на переговоры в Сульхуль-Худайбия, при заключении Сульхуль-Худайбия, он после этого, до того, как принял ислам со стороны курайшитов, как делегат, и после этого, когда вернулся к курайшам, он рассказывает: «Я каум, о мой народ, валлахи раайту аль-мулюка ва наджаши ва кайсара ва кисра». Клянусь Аллахом, я видел правителей различных царей, правителей Эфиопии, Византии, Персии, но клянусь Всевышним Аллахом, я не видел никого, кто бы так сильно возвеличивал и так сильно любил и почитал, как любят и возвеличивают и почитают сподвижники Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И тогда они спросили: что же такого ты увидел? Он говорит: «Ма танаххама шай'ан илля ва талакаха бикаффин юдаллику биха ваджхах ва лихьятах». Чтобы, если даже он плюнул бы, они подхватывали его слюну и обмазывали ее об себя, об свое лицо и бороду. Если он разговаривал, они молчали. Если он делал омовение, они готовы были подраться друг с другом, лишь бы остатки его омовения, чтобы им достались. И они не смотрели пристально на его лицо, иджлялям ва та'зиман лаху, из-за возвеличивания его и почитания. Посмотрите, интересная история. В этих историях, уважаемые братья, вы увидите большой адаб, который совершали сахабы к пророку, алейхиссалату вассалям. И как сказали аль-арифины, познавшие Всевышнего Аллаха: «Идж'аль ильмака мильхан ва адабака дакикан». Ты делай так, чтобы твои знания были солью, но твой этикет, твоя нравственность, твоя уважительность, твой адаб, чтобы она была как мука. Мука равносильно пропорции соли. Соль, конечно, бывает мало. Даже малые знания, если у тебя есть большой адаб, они принесут тебе большую пользу. И адаб – это то, что Аллах Всевышний Азза ва Джалля нас обучил в священном Коране. Аузу биллахи минаш шайтани раджим. Ла тадж'алу дуа ар-расули байнакум ка дуа и ба'дикум ба'дан. Всевышний Аллах воспитал сподвижника. Он говорит: когда вы зовете посланника, вы не зовите его так, как вы зовете друг друга, по именам, громким обращением, как здесь было до этого сказано: «Я Расуль Аллах», «Я Наби Аллах», «Я Хабиб Аллах». Также Всевышний Аллах обучил адабу всю умму. Аузу биллахи минаш шайтани раджим. «Я айюхалладина аману
لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. О те, которые уверовали. Это обращение как к сахабам, которые были при жизни пророка, алейхиссалату вассалям, так и обращение к нам с вами, которые слышат хадисы пророка, алейхиссалату вассалям, слышат о наставлении. Вы не поднимайте ваши голоса поверх голоса посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям. Ибо тогда Аллах Всевышний, ваши деяния будут без воздаяния, и вы даже этого не узнаете. И вот почтенный сподвижник Сабит ибн Кайс ибн Шаммас, радийаллаху анху, который был хатибом посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда он услышал ниспослание этого аята, он заплакал и отделился от всех людей в своем доме. Спросили: «Я Сабит, что с тобой? Почему ты целыми днями сидишь дома и плачешь?» Он говорит: «Я думаю, что этот аят, Аллах, которым не спасал упрек тем людям, которые возвышают свои голоса над посланником Аллаха, алейхиссалату вассалям, скорее всего, он не спослан обо мне, и это меня сильно огорчило». Когда это дошло до пророка, саллаллаху алейхи вассалям, посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал ему: «Ля табки, фа иннака мин ахлил джанна я Сабит». Не плачь, о Сабит, поистину ты из обитателей рая. Усман, радийаллаху анху, Усман бин Аффан, когда был делегатом в Мекке, и у него были большие курейши, вожди курейшев, которые были близкими его родственниками, предложили ему, когда посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, не смог войти в Мекку, и сахабами ждал за Меккой, ждали переговоров, Усману предложили: «О, Усман, хоть ты вражеская сторона, но мы предлагаем тебе возможность совершить таваф вокруг Каабы». На что Усман, радийаллаху анху, говорит, что я не смогу совершить таваф прежде посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям. То есть сперва он должен войти, и без пророка, алейхиссалату вассалям, я не совершу. Аббас, радийаллаху анху, дядя посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям. Так, несмотря на то, что он дядя, он не теряет адаб к посланнику Аллаха, алейхиссалату вассалям. И когда его спросили: «О Аббас, кто старше, ты или посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям?» Он сказал: «Посланник Аллаха старше, но я родился раньше него». Это адаб, уважаемые братья, и это адаб, который ахлу таския, ахлу тасауф, они хорошо знают, хорошо знакомы и показывают прекрасные примеры. Истинные ахлу тасауф, они действительно носители адаба и этикета, и того, которые унаследовали от наших сподвижников, радийаллаху анхум. Уважаемые братья, возвеличивание посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, возвеличивание его шариата, это то, что пример, который самые лучшие, достойные примеры показали нам наши сподвижники, да будет ими доволен Всевышний Аллах. Истории Хузейма ибн Сабит аль-Ансари, радийаллаху анху, приводится, что когда после одной из торговых сделок пророк, алейхиссалату вассалам, купил коня у одного бедуина, после чего этот бедуин отказался передать этого коня, ссылаясь на то, что, отказываясь, что не было этой сделки, он ничего не продал, и прося: «Если действительно была сделка, приведи, о Мухаммад, твоих свидетелей». Но рядом никого не было, свидетелей не было. И тогда приходит Хузеймат ибн Сабит, радийаллаху анху, и говорит: «Я свидетельствую громким голосом в пользу посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, что эта сделка была состоявшейся». На что пророк, алейхиссалату вассалям, в первую очередь говорит: «О Хузейма, как ты можешь свидетельствовать, ведь тебя не было рядом?» Хузейма говорит, радийаллаху анху: «О посланник Аллаха, мы уверовали в то, что ты пришел к нам с тем, что мы не видели. Мы уверовали в тот священный Коран, с которым ты нам пришел. Как мы можем не верить тебе в то, что ты совершил эту сделку?» И рассказывая о Хузейфа, радийаллаху анху, Зейд ибн Сабит говорит: когда в эпоху Усмана мы собрали священный Коран, то был один аят, говорит Зейд, который мы никак не могли найти, но я знаю, что это был аят из Корана: «Ауду билляхи минаш шайтани раджим, миналь му'минина риджалун садаку ма ахадуллахи алейхи», и иля ахирил ая.
И этот аят мы нашли, говорит, у Хузайфы, ради Аллаху анху. Уважаемые братья, Хузайфа интересный сподвижник, и наш посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, значит, он, как приводится в сборнике Сахих Ибн Хиббана, и также приводит имам Ахмад, имам Ан-Насаи приводят, что Хузайма, ради Аллаху анху, после утреннего намаза приходит к посланнику Аллаха, алейхиссалату вассалям. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, имел обыкновение после утреннего намаза оставаться среди сахабов, и у кого были какие-то вопросы, или кто-то рассказывал свои сны, он говорил, я вам их растолкую. И однажды Хузайма пришел и говорит, я Расул Аллах, я видел сон, как будто я совершил сажду на твоем лбу. И пророк, алейхиссалату вассалям, лег это время на спину и говорит, о, Хузайма, ты выполни твой сон, пусть твой сон будет истинным. И он совершил сажда, говорит, на лбу пророка, алейхиссалату вассалям. Так они любили посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям. И одной из историй приводится Абу Каттада, ради Аллаху анху, когда с одного из газаватов возвращались вместе с посланником Аллаха, алейхиссалату вассалям, Абу Каттада говорит, я вижу, как пророк, алейхиссалату вассалам, засыпает и наклоняется на одну сторону. Я подошел, говорит, и подкрепил его. Потом через некоторое время я вижу, говорит, как второй раз он засыпает и он уклоняется. Я, говорит, опять его подкрепил. Потом я увидел, говорит, как он еще раз засыпал и уклоняется, он склоняется. И хотя пророки, ихние глаза даже если спят, но сердца ихние не спят, тем не менее, Абу Каттада, говорит, я подошел и подкрепил пророка, алейхиссалату вассалям. И это время он проснулся и говорит, кто это рядом? Это я, Абу Каттада, твой слуга, о посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям. Что ты сделаешь? С каких пор ты так со мной рядом? С начала ночи, я Расул Аллах, я с тобой рядом. И тогда пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, хафизак Аллаху кама хафизтани. Пусть Аллах сохранит тебя, как ты сохранил меня. И, уважаемые братья, это конец, то, что я хотел сказать. Тот дуа пророка, саллаллаху алейхи вассалям, который он сделал Абу Каттаде, пусть Аллах сохранит тебя, как ты сохранил меня. Этот дуа, дай Аллах, чтобы сохранился на всех, кто служит религии Аллаха, кто служат, делают хидмат, научены на исламской науке, помогают мечетям, помогают медресе. И как наш брат Зайнула здесь Хаджи отметил, что действительно, я помню, 29 лет, 30 лет тому назад, когда первый раз я приехал в Буйнакск, еще молодым парнем, 17-летним, и поступил в Буйнакском медресе, я помню то благодетель, то добро жителей города Буйнакска, и которые обращались они со студентами, помогали мутаалимам. И если бы, можно сказать, не ваша благодетель, не ваше отношение к мутаалимам, сегодня многие, наверное, бы здесь и не стояли, и этой кафедры, и не только у этой, и в других местах тоже. Поэтому хафизакумуллах, кама хафастум аль-мутааллимин. Пусть Аллах хранит вас, уважаемые жители Буйнакска, ва баракаллаху фикум, как вы помогали мутаалимам в то время, и сегодня тоже, и в дальнейшем. Пусть Аллах также вам тоже помогает. И каждое слово, которое хатибы читают на минбарах, каждый зикру, каждый салават, каждое наставление, пускай это будет на весах мизан ваших хороших деяний в день суда, и в этом дунья, и в ахирате. Пусть Аллах Всевышний вас бережет от всяких бед, от несчастья. Хотелось вот так и выразить и благодарность. У нас сегодня были там другие маджлисы тоже. И сегодня мы сказали, когда наш брат Мухаммад Расул пригласил сюда, мы не могли, потому что Буйнакс – это место, откуда мы получили первые эти сладости, эльму, первые буквы, первые сарфы, которые, и хвала Всевышнему Аллаху. И никогда не думал, что в Буйнакске придется выступать. Конечно, было очень волнительно, но когда, как мы сказали, адаб первее всего идет, аль-адабу ауля, аль-амру ауля мин аль-адаб. Раз попросили, мы обязаны были выступить. Это большая честь для нас. Еще раз всем баракаллаху фикум. Пусть Аллах Всевышний примет этот маджлис, сделает его маджлисуль хайри валь барака. Амин. Альхамдулиллахи раббил аламин. Ваджазаллаху анна сайидана Мухаммадан саллаллаху алейхи вассалама ма хуа ахлю. Assalamu alaikum, ya Allah.
خير وبدرنا الله عبد الله بن الصهني أبو رمال قبول بيجي أسيب سنة تروح خد بيت قامتك يا الله وتلتي كم شغل خطك يا الله هني بس عشرين بصدق ساعات قامل بك يقول بك عشرين سوق كوفة كنا من كنا بجو عن قيد على سمعت بس عشرين تعودوا عذاري دبخنا مقبول بيجي بدرنا الله أسيب سنة تروح خد بس إنه قامتك روح خد تلتي قامتك يا الله بدرنا هني عبد الله بن الصابر هني عبد الشنا بصدق ساعات كليسة عبد كنت تأخي وكمك كليسة عن سمعت هني عذاري دبخنا مقبول بيجي يا الله يدل التماس معيشة ده شو بس ما زرق حيوان حتى نطبق حيث سؤال جبت بالال تبت شاقي أسيب سنة لو خلت خمسة تجي إذا قبل السوق إذا مو مزوج رشاو بيكنا زوج قبل السوق إذا عندكم مو مزوج مولات شو لقي بترنا الله قيام سقال تريده وزتك عمل سنة خلتك تيك يا أبو العجال لين خمسة تجي هنا وقداغستان يا صوت نخط أجي سوريا وديرة قالوا بقي عندنا أفغانستان وكنال وأوكرانيا بقي عندنا فيتنام خلاص راح مش خلاص حبولي ريتخال بيعدولي تقولون تاجي يبقى بيزيد لك البته أنا حبولي زوجي بيس خم جزوجي أنا شال حرق خط أجي يا الله مالي دلار ولا وصارت بس كرم كم كابول خط أجي معرولا الجي معرولا روت كل اللي يجي كم كابول الجي قال لي بلاش كنت أجي دنيا وقتلون آخرات قتلون هو خنتا كي بترنا الله يا بترنا الله أنا عبد الجلال بن سوني أبو مولد أنا أبو الشين بالكيت كان سامت عن بترنا أزاري دماغنا مقبول بيجي أو يا الله خبتنا روحنا قلدرت كرت برضو كذا بيجي يا مسخول الجانين قامتاجي ثمال أرون ثمال جرون ماذا صار كل العلم صار العلم على أمريكا تلاقي ثمال شبيه ثمال زو خنتا علم صار العلم على أمريكا دنيا وآخرت كتكون أخاجي يا الله يدي وقشوا عنك يدو كيامات قد وصلون يا سارون لخنتك بتران حرمت الموت تلاقي حرمات تخنتك شو دو دبل نخلص لك ورغل نخلص خبتنا القلب بلاصون لخنتك بتران الله كنا بصربي يا الله خبت ليل دار خلتك بتران الله تأسيم سنة خلت بخمتك بتران Я в повестку в наш регламент немножко подкорректирую, дорогие мои братья и сестры. Когда вы слышите имя пророка, алейхиссалату вассалям, пожалуйста, все вместе освежайте ваши уста благословением, салаватом пророку, алейхиссалату вассалям. Это только прибавит нам барака в нашем маджлисе. Альхамдулиллах, удивительный наш край. Море есть у нас, горы есть у нас, уляма есть у нас. И даже город, в котором покоятся тела двух сподвижников пророка, алейхиссалату вассалям. Это, конечно, ни для кого не новость, но мы уже это воспринимаем как данность. Но это действительно величайшая милость Аллаха, что на нашей земле покоятся сподвижники пророка, алейхиссалату вассалям. И непременно уважение к улямаам, почтение к улямаам – это тоже проявление почтения к пророку, алейхиссалату вассалям, так как улямаи – это наследники пророка, алейхиссалату вассалям. Сейчас я хочу слово предоставить нашему брату Таха Хаджи. Пожалуйста. Альхамдулиллахи Раббил Аламин. Ва саллаллаху та'аля ва саллама аля расулихи Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ва саллам. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Хрия динашлуатсал Аллас динашлуатсал сунгарегинит синги рака дуниялги ахираталги Аллас динтара маджлиски Аллах разиябха ихлас жанибуге синги динамсун Аллах сабегит. Никлер хрия авараг sallallahu aleyhi ve sellem hes habjindir ummat esetsebe habi adin ruk aral sotsat raulil sonra yelda sondan di haruna la ilahe illallah Muhammed Resulullah burayt. Çünkü jakan nikler ummat untum bugu soda hasko ma'aralzu. Çünkü adamına Allah Kur'an Allah janib ço ayat rekson bugo hep ço ayat Allah janib Allah reksolo bugo amrugi nahyugi kiyab gojo
Hep kinamgi dandi sebazda doğa plakatazdaki kwambuk ol talazi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve'tasimu bihablillahi cemi'an ve la teferraku. Adamın Allah sabulu ayet alacani. Nujetsa Kur'an asıl hablu köylemha. Ay Kur'an alda amal habeyle burcabu. Ve la teferraku nucrat atu geli kidani. Ritlu gegi. Hep jo Allah asko Kur'an alda nahyu haburab haram haburaju gidin twatsal. Vishun kudiya munah bugujaqa şu alimotani şu çiwatani giha hab awarga sul ummat bi kizabi. Adana Allah aska to tsere karal ummat hazda singe Banu İsrail azulgi gozul ansko zafa vid bugilam bugul khanha singe musawarga sifkurab hedingo nikler Kur'an olda gibi go ansko zafa vid Allah haram haburab hep ansko zafa ditsunuje tsallilar emertulay singe hep ans abile hep Allah haram haburo joyalda jani Allah resul bugo auzu billahi mineşşeytanirracim ve anna haza sirati mustaqiman fattabi'uhu ve la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi zalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Adamın Allah hab ansko vasiyet abulun keda. Ketsa evelemen holim hatin keda shimalaz da vasiyet abullah hadin ruk aylamukha. Khadiyamukha. Hedin got adamın Allah ni trijaral ni techetu sarati zarura Allah vasiyet abun adi qalabugot ni keda. Ansko vasiyet hu ansabile vasiyet hu ve anna haza sirati habbu gila jindir bit aramnuh fattabi'uhu nujheldan akhriksayla ولا تتبعوا السبل نسجد نخز نخت سجيلا فتفرق بكم عن سبيله هم خط نجي بيت أرب نخبيل لله ذلكم وساكم الله هبجين سنجد وسيا تبون تقلب قلب الله شال خلني تركوا له الله وسيا ترى نعشق حساب بخا أورق الحديث صلى الله عليه وسلم سيأتي على ناس زمان القرآن في واد وهم في واد آخر. So zamanlar ümmetel adde zambabın baş izi bugila Kur'an çok kalak bu gibi. Ama jindir ümmet çok kalak bu gibi. Ay kulda amal habuları. Şimdi jodorgo hava ki nafs kitsebe abun, jodor botluk dingi turdi zabun, botluk şimdi bitçile. Allah Kur'an Allah'ım bu auzu billahi mineşşeytanirracim ve enzelnel mizan. Zinsan ücret sadır reştan lamuha. Hep jindir tsadar al tabi funsai. Heme kasal bitara ve tarabi. Hedin got adana Allah suratul Kaf da bulugu. Ve kulil hakku min rabbikum. Faman şaa felyu'min ve man şaa felyekfur. Suratul Kaf'ın keçesi ve uzman koyat sallallahu. Allah seni avara gasta bulugu dutsa abi. Hak abjojin da asko sugurgu bukular ilam. Botkaras iman şey botkara kafur şey. Hak abjo bukul Allah as biçarjo. Sogi botlar çaz biçarjo bukular. Hedin hidal. Kur'an Allah jani. Ke sala ant azar alda. Inusiyal da sever alda ant ku ayat bugu. Heni tu ayat al jani avara zigar dolugu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah hasta. Ve qala Rasul inna qawmi اتخذوا هذا القرآن مهجورا لهم أي جندير قوم شلخا الله استا زيغاردلو وأورك صلى الله عليه وسلم جندير أمة شاب القرآن الله عملها بيجو مهجورا بتم دواخم ريخم تان لا بلا مخا الله استا بيجو زيغاري بيجو نتلت عملها بيجو مرشتا سنجي قرآن صالي زي بيجو جورو دين سواتساو هب بيكرو هبيزي عملها بيجو بيجو الله أورك وتقول لي شو تشيز دعبا بلاني الله أورق وقتي هبشون فيك بعبادة بقو هل دي باخرة بعبادة كيشو أورق صلى الله عليه وسلم أدي عن الله أسقى جندير القرآن الله بيتسونوغو نتليه بيتسيز باقو يشو كي أنكو ديو شعيروغو كي أنكو ديو فاسحة وشيوغو نجي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة النون الله أسأبو لبقو وإنك لعلى خلق عظيم هاجي هدون أبو لبقو الله
بيشون برتنا بيشون أدي أنا طبيعة الله بيجرو يسمونه كلام فقال نتر أسترس كان يابونا نتلتسا فدرجات بيزي كله نتلتسا مثال بوسيزي كله جي سوكو تو أوارغو صلى الله عليه وسلم السول سنات كي كويزي استناقري تيزي كي الله سنتي توفيق بيجي الله جندر القرآن الله جاني إيجو سورة بايبي خمبوغو جوجا حصل قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويل للمطففين لمها سويا بوغو سوغيدا بوغو ويل لكل همزة لمزة زمان هيك في اللي سدا قوقبون بيسيدا أي الله جوجا حصل قال يلخصون إيجو سورة رخصون بوغو أي جدو يبوت خجوت سالل جدو دل خنصان جو بيتولل جدو دل يبوت خجو كيلو يلا تانشولي بتاشيچو قويل دبچولا واحدينغو جوجا حصل قال بيتسموغو الله غيبات بول چازdı Adamazın akası gargadul çazdı. Toka masli bizi qararım. Kinaz gutsalla suratul hucurat alda ansabil ayat bu auzu billahi mineşşeytanirracim. İnnemal mu'minuna ihva. Allah saniye bulugu. Mu'min zabi ay Allah hasta iman sural çayı, bojaral çayı hel watsal rugila. علم زواز هسه تفسير هبول العلم زواز قوقبون بيسيلا كم بقى نبيسي شوية سيجم جوبلين توصل الله سني إنما أبرو كلمة بشر ما سني علم زبيروغو كلمة الحصر بقويب أرقيش أي شيء بقيب سنجي أي واتسلي هيج أناني نجيد جاني إيمان هيج إلى بلو بقى الله نتشت سوا دينا صوت صوت لغو قبلنا هذا آيات هذا جاني أنك كلمة الله سبلو بقى حقيقة هذا إيمان بوجو شيء وقيلا واتسليت سبب أورو شيء واتسلي بوجو إيمان بوجو واتسلي هيج أني إيمان هيجو هذا الله سنة أمره هبون بوجو كاك بازي نشده كاك باي لابو العزين كاو كيرن هيدين فاس هيزده هرقم مصلحة تبيلام شو بغلان شو مصلحة تبيز كله دينا صوت سدرتلو بتقو خاصكو معروض سدرتلو أورا رسول الحديث بوجو صلى الله عليه وسلم شاب قوتشي أصل كاك روتلوياش إخيد وناريلا كاك كام بالاوغني شال رجل هل رجلا توتسي شجوع عدم هندي روس استجي هناك كلاري هندي وطر خاطي هوني إذن هيشوغو نشو زالي يادان خا كيابيلو إمام هني تسويوغي خا ناكروغي زجيبري خاراو Yalnız kakalar rugun yoksa fayda bukular. Farz tasak kula ama o şey acro kolar. Vasaba bile ego dinatluat sila. Kian nujse kakalar ruguni. Nujse de hal kuba buguni. Hep Allah sebka kabul sular. Avara Resul hadis bu sallallahu aleyhi ve sellem. Bişun khiriye amal. Sadira baz al-heze islahu zatil bayn. Adamaz dotlo hal bersin habibugo. إفساد ذات البين لو الأورقة هي الحالقة تبقى لا دين هيك دين كوي لا أقول تحلق الشعر جن صابوا ليش راس قلي لا مخا أي دور حال قب ترى ما بوصل شيء استخون دود جاني بوجب دين كوالي لا هم نحكيوني لا دود جاني ديجو هيك لا برجبوه كأنه سلدا باباني الدين سدال دين الصوت سال أواس نتي روتلي خنشي دينا صوت صوت إذا توفيق تجي الدبارة بقول نكسر إيمان يتسانجد على وسن أبلا إسا هب آيات تلدا قرآن رسول هب عزت شوي زبيلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أجمعنا الله قرآن الله بقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الله سأقوله خيخي هبيلا ساريورنغاني هبيلا نجد سوتسات جاني كتيك أب عمل هبيزة متر هبيلا نقد تجوخا ساق يحبق خن فيك أب عمل هبيزة يحبق كيلا أو الله أدق قلبون كذا جنت سنجوي زوبا رطلان عتيدا الجانا الرجل قاچان حضورن نجاني تويزة إنزي كتويزة كاني سنجي الله سابي سلوغو
أعدت للمتقين لو الله جين تسيب قاچاني لا جين دا صحين قرال چازي بطل رزا شولي جو قرو الله سسن حين قرال چازي قرو الله سخدو بيان هبول رغو شر رغو الحين قرال چاي الله سسن الذين ينفقون في السراء والضراء هل چاي رغو الهل جدوك جو بوغي مخرتكي هيش مخرتكي جدوك عدماز جو بيتخل الچاي عدماز جو بخل القروخه عدماز جو بيتخل الچاي في السراء والضراء خدوا أبلغوا الله والكاظمين الغيظ جدوك تتسيم قل چولل كي عن دينا تواتسا تتسيم باخاننگي استغو باديش الله يا بيتسولار تويغو قل چونك وليو هبگي متقين زول صفات بگو والعافين عن الناس عدم السجال أستجتلولي والله يحب المحسنين الله سيروت حولي لثيك الشيء أي الله سأولوغو حب طبيعات حب خاصيات حب خوادي جاني بقل شيء هالجندي روت حولي الشيء رجلهم أي الله سسنجحين قرال الله سأولو جوجي جدود ستحولي هيش من خلقي بوجي من خلقي الله سأولو تسمجي قوتشولي الله سلام جالتو سازا أستغفر الله نكدسك أستغفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Джазакум Аллаху, шейх Таха. Мы знаем, он купил самый последний билет с Москвы, прилетел к нам, ночью даже не спал, чтобы попасть на наш маджлис. И еще раз хочу подчеркнуть, какими мы богатствами не были наделены здесь, в нашей республике, самым большим богатством нашей республики является уляма-и, машайхи, уважение и почтение к знаниям. Но ни один институт, никакой исламский проект не может существовать, не может двигаться без все той же самой материальной поддержки. И без всякой лести, без всякого преувеличения хочу поблагодарить шейха Таха за его участие во многих, за его поддержку, материальную поддержку многих исламских проектов в виде строительства мечетей и строительства мадресе, и в виде издания исламских, очень серьезных исламских трудов. Все эти блага, все эти научные проявления, вот это все наследие, продвижение исламского научного наследия невозможно без поддержки. Дай Аллах ему еще, пусть Аллах ниспошлет благополучие в его делах, в его имуществе и в имуществе всех тех людей, которые ценят знания, уважают улямаов и вкладывают свои средства в развитие и поддержание исламской научной мысли, если так можно выразиться. Опять-таки вношу немного коррективу в наш регламент, поэтому перед нашим хаджи извиняюсь за то, что у нас не хватает времени на чтение уже мавлида. Сейчас я хочу предоставить слово нашему уважаемому Усману Хаджи Келепскому. Алхамдулиллахи Раббил Аламин. Вассалату вассаламу аля Расулина Мухаммадин ва аля алихи ва асхаби аджмаин. Ассаламу алейкум. Исхамим жамаат. Адял динат луассала яссал. Allah subhanahu wa ta'ala amma jiska Allah sintle ani bisun shekhe bisumra be solhize onkize sawar nabigi anji dir amir bisine edin qaida ki hiç oxasod kigo sul chebisine su adab al chahal chazu am en khaza qodiyasul qudus sirru abdul hamd ustarasul wa baqal diwachun shaferuk anna وكان خونزة خيرنا سلوك أنا صارك الباج نيجو. وكان متعلم بيه. أنا خاطر لقى بقبل السن رسول درسال جي نيجا خير رسول درسال. استعملنا سونا هاد نبجو. سونا خال جواشون أنا قال زاعي شرم مهر. أبن الله مشينا عرلو على باتشينا. عرلو على باتشون أصل تجيب خن هغاب عرل صرر لسه شيخ شان لغس. Çerkez çurun abunla sebe xomba çemeşin abun. Sebe xombaçın abuna koşanıyla şakı hamdan ustarasul dure kudüs sirruhu.
ولا خبرت أن يروق أن لها سيد رسنا قيرت لن لا أبسو سيد حسن الصار قدس سره عبد الرحمن الحاج ونقص خدوسا قدس سره ونقل شعيب أوان ديسوق صنخت هو ونما خط أسبوع سلبو السياقة تتلم تورشي دوسي زي سمور الشاي هالي زبوك إنه حسني بسول رجوه خلجة أجرن تورشيكون ويتلون ونوكو هاو شعيب هندسوق قدس سره نقطة صوت شو دولس تيج أقو واخينه شوته تو شودا سيرشت أنا مخامو حسن السرس قدس سره والله نب شوق يا خلجان جين درات شدرن هاج يزنابون دوهي روسو بيخبر شارم محل عدو خرج أن أسخط زويتين تنوعه شعيب من ياس قدس سره شويت أولو وسوقهم مثل لا أسوق قوات إنه تشيستا عدم عدن وجه أبين هنجي دين الله صلى الله عليه وسلم أدب ملاي خمون يا مريد قريو أبجيكو عدن تشيسو أني مخال أقوم تصرر تشيخ يشرون إن كان سنجي هذا قشم زحمت كباتشون حسن نصار دوي خود المويتون هادين واتشون أولجي نرس فكرة بهال جاز هور أدب أشلون أن يقوم نخلصك مثال بس بيسون تلبي ودي سبع مرة هلقي باتيلر بتوعي سوي دي سبي سنشة عمر الأفندي قدس الرسول قتل الكخام أو شيء دي ده صلاة سأقول أنقل سنة قد يلحل شويه نيج هنيم شرير نروك أنا عاسس محمد يدونجي علمة الله بالشيء إنه كدلسة رمضان محمد أمسل صلى الله عليه وسلم أنا يسوع قروق أن نيجي يسوع درس بس يخاطب عنه عمر الأفندي قدس سره إلا سنة خير مرة سوسة الحان سأخرج على شيروكم سينجي هي نيجي تسودا هلا خاطر في زمن أرام مخا هو حاول بقولك أنا إرفلي ورشلون نيج عاسس محمد يدونجي يسوع شو زي برتنا هوي خيز برتنا بعد زيارة سين أنا بعد يسوق يسوع يا حاول يا عدم زهط لكيم يا كي عنده هم نيجي سويس ساعيب شرا يدينا بكرب بوكن جوا نريد هاي بقص أنجي ساعيب شانك أثاي أباسني ربوكو هكولا هسه إجازة هورو بقولك ودي أستغي إدنكو أمر هورو سعيد فاندي أستغي قدس أسرهم ما عيب شيء كل هب لازم تقولين نيش أدم دي شيء هذا جالس نيش سولهزي نيش بسبب يعني لوك إنهم مناخ كولر شو كنرو كيان كودي مناخ كان يجي إسلامي موصل هولرو خويزي بهولرو الله سامح لك النزول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين الحمد لله رب العالمين وجزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبول بك الله خاصك بركة تزويج أسدا هن كل قرار الله أرجانس خبر الله لا يشكينا سكوليس الله سعيد تجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة بوبات التراب مبليد يورا غازية بات جواز أواز عبد الله مهندس بركة شوقي شباب تروسكي تراجم قد أتانا بيجي سنون بركة تيجي الله أكبر. صحيح تيجي شو بركة كم نسيت ويجي كتبه. بركة شو بتاع عبد الجلي أفضل يصير. صحيح تيجي. Аминь. آمين آمين. Уважаемые братья и сестры, очень быстро время пролетело. К большому сожалению, мы уже не успеем дать слово всем нашим гостям, всем приглашенным. Но вот позвольте еще сделать несколько таких объявлений. Есть в планах проводить такие маджлисы регулярно, не только раз в году, но и регулярно. Мы об этом, иншаллах, вам дополнительно сообщим. Еще раз хочу поблагодарить всех тех, кто принял участие в этом маджлисе, а это и в том числе и глава администрации, и города Буйнакска, и районной администрации, глава администрации Буйнакского района. И также поблагодарить всех тех, кто принял участие в организации и проведении этого благодатного маджлиса. Также вы знаете, какая сейчас, не нужно об этом напоминать, говорить, какая ситуация сейчас в Газе.
И сейчас такой этап, там такая ситуация, что некоторые жители Газы все-таки покидают свою землю, и волей судьбы здесь, в нашу республику, тоже определенная группа беженцев пришла. Это 30 с чем-то человек, 34 человека, насколько я знаю. Они будут располагаться в одном из отелей нашей республики. И, конечно же, эти наши братья, эти наши сестры, и они, по большей части, это семейные люди, они нуждаются в нашей поддержке. Сегодня здесь во дворе будут стоять представители организации помощи этим людям с коробками. Давайте мы сегодня тоже посильную помощь окажем для наших братьев из Газы, иншаллах. И сейчас я хочу предоставить уже последнее выступление отца его Абдулла Хаджи. Пожалуйста. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Саллаллаху та'аля ва саллям аля расулихи Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Дорогие братья, я, к сожалению, задержался присутствовать на этом мероприятии, поэтому буду коротко завершить здесь обращение к нам, ко всем. И скажу один лишь пример из примеру объединения нашей уммы. Как вы все знаете, Хайда Афанди Каддасаллаху сирраху, он всю свою жизнь провел в стараниях объединить мусульманское общество Дагестана, да и не только мусульманское, все общество Дагестана. Поэтому он проводил такой пример. Он говорил, вот ислам со всеми его 4 мазхабами истинными акиды и тарикатами разными подобно накрытому столу, на котором разложены разные блюда. Сладкие, кислые, потом разные, да, жирные. И каждый, сидящий за этим столом, выбирает то, что ему по душе. Кто-то становится ханафитом, кто-то шафитом, кто-то маликитом, кто-то ашаритом, кто-то матуридитом, и кто-то вообще тарикат оставляет, не берет, кто-то разные берет, но каждый выбирает то, что ему по душе, и вот мы должны, вот как эти люди, сидящие за столом и выбиравшим свой таам, вот так жить мирно. То есть мы не должны отличать людей, исходя из мазхабов, потому что это как блюдо из этого стола, с этого стола. Мы не должны отличать людей, исходя из мазхаба акиды, истинных мазхаба акиды, потому что это тоже из этого стола. Также нельзя различать людей, исходя из тарикатов. Тоже это как одно из блюд этого стола. Вот мы, как сидящие вокруг стола, уважаем выбор каждого, вот так мы должны объединяться вокруг шахады, который произносит каждый мусульманин. Шаду алла иляха илляллах, шаду анна Мухаммад расулуллах. Это иман. Вокруг ислама, который отражается в мазхабах истинных. И потом акида. Если чистая акида, чистый шариат. И тасауф, ихсан. Тасауф может быть, ихсан может достигать человек своим старанием, даже не обращаясь за помощью к шейху, потому что ихсан – это каждый мусульман обязан иметь ихсан. А как его достигать? Это его выбор. Он выбирает. Это самому стараться достичь ихсан, или же пойти под опеку наставника и с его помощью. Поэтому, если кто-то решил достичь ихсана своими стараниями, это выбор. Мы уважаем этот выбор. А если он решил пойти к одному из шейхов, вот тоже его выбор. Мы уважаем его выбор. Вот если мы будем объединены таким образом вокруг шахады, вокруг истинного фикха и вокруг ихсана, а ихсан человек достигает, как ему удобно, то вот не остается то, что нас разделяет. Вот так мы должны вести. Это Саид Афанди вот такой пример приводил. Поэтому, дорогие братья, надо стараться, чтобы мы избегали возможностей, чтобы наша умма раскололась.
Вот это, если все мы будем соблюдать так, все будет у нас прекрасно, хорошо. И у нас будет время общими усилиями бороться против разных злы, которые распространились. Наркомания, проституция, потом алкоголизм и так далее. Очень много есть вещей, которые мы должны сообща вместе против них бороться, а не между друг другом. Мы мусульмане, альхамдулиллах, и объединившись вокруг имана, ислама и ихсана, тогда мы можем общими усилиями бороться против вот этих проявлений запрещенного шариата. Это одно. Второе, на этом я завершу, дорогие братья, очень важно нам следовать тем призывам Корана, хадисов, которые нас призывают к тому, чтобы мы избегали моментов раскола. Например, аят из Корана, по-моему, это 12 аят сурат Худжурат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я айюхаллазина аману ижтанибу касиран минал занни инна ба'да занни исмун ва ла таджассасу ва ла яғтаб ба'дукум ба'да. Айюхиббу ахадукум ан якула лахма ахи майитан факрахтумуху. Садақаллахул азим. Избегайте предположений. О верующие, избегайте предположений о своих братьях. Не сделайте гибат, не ищите недостатки друг друга, не ешьте мясо. Гибат, Аллах подавляет кушанию мяса этого человека. Если мы будем следовать этим аятам, то, конечно же, мы будем одной семьей, братьями, мусульманами, которые помогают друг другу необходимым образом, и не будет то, что нас разделяет. Пусть Аллах объединяет нас вокруг ислама, вокруг имана, вокруг ислама, вокруг ихсана, так, как желает каждый сам пройти этот путь. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Баракаллаху всем. Джазакумуллаху хайран, Аллах хаджи. И в завершении, дорогие мои братья и сестры, просьба. Люди старались, были хорошие намерения, сделали определенная садака. Большая просьба ко всем, кто пришел, чтобы не покушав, без пая не уходили. Пожалуйста, без угощения маджлис не покидайте. И в завершении я попрошу Кудиява сделать дуа за наших страждущих братьев в Палестине, в Газе, чтобы Аллах оказал поддержку и помощь носителям истины над злом сионизма. И чтобы он сделал дуа и за нашу страну, и за нашу республику, чтобы закончились распри, споры, смуты, и на нашей земле, в нашей стране наступило благополучие и процветание, иншаллах. Аминь. Дица Русабазул цар ахилару. Царуи хабулев рецвак гурешу. Баркалаги келя улок хабазе адлу тадбира да свактун халтарал. Олгу хазирунал канай зарурал кирал шулафлеги пуарзавазу. Шафи'асу мавлид бертин хабизе бертин шлик хачара васал чакхайги. Расул қадуҳау бухараб сафар мусафирам наҷр аҷрашун қайги. Алҷанашул қуби сагатки ҳарун шайги нуҷарахил ахираталла. Хварал мумузул халхик ҳавурал ҳалашлаги нуҷаи ризванул акбар. Нақи худ арада баракат кишун баркат ҳиҷдаса туну худ аги. Халиқас рухия бечешлиги тун шлимал қизабаза нур базабеги. Нургун цадах богаб ибадат дингун динашул халават насиб ҳавеги. Ҳабибасте ҷодур интисал бугел أهل تصوف أزرق أو شورجي روحكم سر يسل أسرار الجشان كم عديد أك أجي هبلت أعت عقل حبور برال بتقول رجزدا حد أزد قبي كنت ولا سفر شنية بس أد وجزة أد عدين شخولت أد بركات الله بزو مطلوب سلو بترهن قبولها بدوت مولد النبي قيام السلقيات عرسة هذا درج شفيع وشي شفاعة شيء
والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم تقبل هذه الصدقات، اللهم حسن مرادهم واقضي حوائجهم، اللهم انزل البركة على أهلهم وعلى بيتهم وعلى أولادهم وعلى أموالهم. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اغفر ديوننا، اللهم اهدنا واهد أولادنا إلى صراطك المستقيم. اللهم احفظنا من البلاء والمصائب والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد بنا سوءا فاشغله في نفسه ورد كيده في نحره، فإنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة، اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم وانصرهم على من ظلمهم. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم واشف مريضهم وعاف مبتلاهم وتقبل شهداءهم. اللهم فك قيد أسراهم، اللهم فك قيد أسراهم، اللهم فك قيد أسراهم وأسر جميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم أنزل على اليهود الظالمين رجسك وعذابك وسخطك ومقتك وغضبك. اللهم أنزل عليهم وباء وبلاء ومصيبة. اللهم اجعل بيوتهم عليهم ردما وهدما وقبرا وحريقا، واجعل فتنتهم عليهم دمدما، وعويل نساء المسلمين عليهم هما وغما. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم يوما أسود وليلة أسود اليوم أو غدا. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم على رسولنا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما شاء الله تبارك الله. الله قبل ذلك أسد بركة المجلس تاسيق بركة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. هذا يعني خلاصة بيسوس سنة الكونديشن ثم المجلس سورة وزي قدام المجلس أنا الله صلى مجلس الأمير الحديثة هذه يعني زي سورة وزي كذا عليه زي وزي الدنيا شيخ سبزي الله استفيد لقي الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. روبو ساكورسي كاب. من الكلمات وكين كوزين. ونقول ما مايو عبد المؤمن حجيو نيساق صالو لوك أنا هقول لك هذا شلون شلون يمدين سولدا إنه سولد يقول أنت وتشيوك أنا نجير كورسلا نجير كورسا بيريل در روجيل أدوجل هلا أنت أبي كورسلا صالو لسونين نسا أنت أبي كورسلا هاو صالو لما خاص بيريل كورسلا هلا هذا شنو شيء است سبي هسروق أن قديم قيمة هسات حين قولا هاو ديني أجوك هلا أن هدين هايبات هاو تشيوك أن هاو نيت تواقف شيء بها اللي ما هو لقن كمل رخا أو بها هون نقيون أنقاس ني أساس إن كل شيء هذا زمان سواد هادين كيني كان دين جيبوك إنت رخا نو أهوك أنا هدي هانجي كين نزوج نيجي بريميري بتشوك أنا مثالي بتشوك أنا دين لشلو أهلي وك أنا وهاد صدق خا هادين أب وراش هالجي كين وراش هالوك ونخاز شايتلور أما عقلو فكري بوجيو هاوك أنا ستودنت أتليستيك هاوك أنا أتليستيك ستودنت هاوك أنا أتليستيك زراوخانينيا بس بدون شيء دينو تشوك هاو أنا أساسا نيشولو كين لو هاو هانتشيجي سين وراس راج إنه ياسال واسال صوت أستا أسكراج إنه دين الزسيج غاب زمانه شو دوريان غروك أرشاي هذا هنگه نجده وطلق دي قيمة توجه تشوكو هاو يا هانشي نج أصول مريض بكان خا تو صادين كنوز قزراج ونيش أساس كرو أنجي إنستيتوت ترون خدوجي صدق كان نج حالت إزخا غور راي ليش أبيدين بوك أنا غوزماناس
Aldozalluk ana erpeli halt oluyor. Glavni vratçın ki halt ana o uçaskoy vratçın ki halt ana. Haduk karane halt ana uçaskoy vratçın. Çünkü hayır mı kaç ki olsun kudiyor hortlosu bu konu ka ustar zabızı şeyh zabızı. Çünkü necedeki masak ki havalan. Maşallah çünkü ki hangi ki kaldan sil ant son ana ne için sarı sarısı. Sadak salana niş ant sonas. Sadak ki halt ana ve nas kıldı ki ve nas kreyan. Dedi Muhammed Khan Tayyip Begov. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خير يلدين الثوات صل الله سجقها بك ألد الثورة الشين صلحيد الله سعود ثورة باتاقي أن يودان دي ثار الشين وشيسو الله الظاهر يبد إن الشرع الدان دي كل شين ومراد مقصود أوريجي هم مجلس كي هبك ألد يخسر الله كي صلى الله عليه وسلم أورجي هبور الصداقة دعاء عبادة كي جماعة كاكي اعتكاف كي هبكين نبغو الله استغيثان درجوني بالله زي فردات من شيء زبيجي الله سولي زبيجي عليم زبيجي متعال زبيجي دغستان روشين الله خلاط عمر قلت لهم صاحب شيخ قلت لهم أستاذ زبيجي متعال زبيجي عليم زبيجي الله استائم رجع نتلي يا الله هرزا رجع عمر رجع الله سنجي روح الدجاج جاجي مجلس هذا الله كي أورك أدوهون الله سولي زبيك أدوهرون سوتسال روتون سوتسال سوتسال كون دان ديتليز الله صاحب عمر قلت لي يا الله كي نازل الله قبول بيجي مجلس كي نتلاقي نتلر نصلا وزاجي نتلر خارل إبليسوي خارز الله تني خارل تني تنجي أبويا زي كين زي بركة شفاعة نسبة بيجي نتلاقي هذا دين نتل روح خالد دان ديت قامتي خدو خدوجي بيجي كوتاكل صحليك أنا كوتاكل صحليك أنا توديك الله رزق تلاقي جرا خلوجين تفيد تلاقي الله استوي بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قلت سيدي قلت مجلس قبولها بيجي خدوب جاء مجلس هاللق ديتا علوق وزقات إشار ما خلق قبله وأندون جاء مجلس هالدا عينك كان علوس الأبو خي سلوشل نأدنم دخاني دي عنك بيرت سينكو علمي يتلو بيتوني مجلس بوك أنا جاء إيه برجال دا جهاب مجلس هاللق خاصلي بوك أنا هنير روك أنا رخ خاتم بات عالم زبي طريقة توسكي نيت طريقة توسكي بات أهري جوجو اللي هبجبوه هو إسلام هبجبوه الدين الله سلتين صوتون واتسالتون خود أجي هنيتون هريجي السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد лилlah. В этот прекрасный месяц прошел мажлис, прекрасный, вместе с алимами, вместе с учеными. И такие мажлисы объединяют нашу умму, как пророк алейхиссалату вассалам говорил, объединяйтесь и не разделяйтесь. Пусть Аллах примет и приумножит тысячекрат, и дай Аллах нашему шейху здоровья, крепкого здоровья и его баракат нам. Амин. Алхамдулилля раббил аламин.